मित्रों तमारुं स्वागत है। हूँ छूँ महेश सामरिया, तमारुं स्वागत करूँ छूँ अपना चेनल पर। मित्रों आपणे धोरण 10 ना जे एक्जाम आई रही है एनी तैयारीना भागरूपे आपणे दाखला स्टार्ट करीशुं। जे परीक्षा में आववाना छे एवा मोस्ट आईएमपी दाखला बराबर एनुं सोल्यूशन जोईशुं। तो एने शरूआत करीए आपणे चेप्टर नंबर 1 थी। तो लेट्स बिगिन चेप्टर नंबर 1। ओके, बधा सारा सारा दाखला छे, तमे जोई लेजो। तो तमारी समक्ष पहलो जे दाखलो छे ए रजू छे कि समझाओ कि 7 गुणिया 6, 5 गुणिया 4, 4 गुणिया 3, 3 गुणिया 2 वत्ता 5 शा माटे विभाज्य छे। हवे जो पहलो प्रश्न तमने आवडवो जोईए कि भाई विभाज्य अने अविभाज्य संख्या शुं होय छे। एक सिंपल उदाहरण आपું तमने। कोई भी संख्या जो बीजा कोईना घड़ियामां आवती होय एकना सिवाय, धारो कि 6 तो 6 ने लखी शकाय 2 तरी 6 तो आ विभाज्य है। धारो कि 9 3 तरी 9 आ भी विभाज्य है। धारो कि 11 तो 11 तमने कोईना घड़ियामां नहीं आवशे, एक ना जवा दो, 11 एक 11 ए ना चाले, एक ना सिवाय तो आ अविभाज्य है। टूंकमां जे संख्या बीजा कोईना घड़ियामां आवती होय एक ना सिवाय, पोताना घड़िया सिवाय, ए विभाज्य है। तो अहींया जो आपणे आने साबित करवानो छे कि आ शा माटे विभाज्य छे। तो सौथी पहला आपणे आने ध्यानथी जो दाखलानी रकमने तमने आमांथी कॉमन मळी जशे। मळे छे कि नहीं जो तमने समजावुं। धारो कि आपणे रकम लखीए पहेला 7 6 5 4 3 2 बधा गुणाकारमां छे 1 वत्ता 5। हवे आ बंनेमां अहींया सुधीनो आ एक पद गणाशे। आ बधा एक ज पद छे अने 5 अहींयाथी बीजो पद प्लस माइनस थाय त्यांथी पद शरू थाय। ध्यान राखजो। એટલે આખો એક જ પદ છે, બે જ પદ થયા આમાં। આ બંનેમાંથી આપણી પાસે 5 કોમન નીકળી જશે। આ બી કોમન, અહીંયા બી કોમન। તો 5 બાર કાઢ દો ભાઈ। 5 બાર કાઢ દો તો અંદર વધશે 7 6 4 3 2 1 વત્તા 5 કોમન आया पछी अहींया વધશે શું બગા 1, કે 5 तो कॉमन आई गया है। हवे ध्यान दीजो, आपणे आनुं सादुरूप आपीशुं 7 छंग 42 बराबर ने, जेटला गुणाकार थाय एटला कर लीए। 7 छंग 42, 42 चौक आमथी करीए, चलो 2 तरी 6 चौक 24, 24 गुणिया 42 तो ईजी पड़शे। 24 गुणिया 42 चौको चौको 16, 4 2 8 ने 1 9 अने 2 चौक 48 एटले थई गया छे 1008। 1008 प्लस 1 એટલે 1008 ના વત્તા 1 તો હતું જાનો ગુણાકાર, તો આને થઈ જશે 5 ગુણ્યાનો વચ્ચે ગુણાકાર 1001 ના 9 1009। હવે જો મેં તમને અત્યારે સમજાવ્યું કે કોઈ પણ રકમ એક સિવાય કોઈના ઘડિયામાં આવતી હોય તો એ વિભાજ્ય છે। માટે લખવાનું કે ભાઈ આ સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યાના ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે। સંખ્યાના गुणाकार स्वरूपे दर्शाई शकाय छे, स्वरूपे दर्शावी शकाय छे। माटे माटे आ संख्या विभाज्य छे। आ विभाज्य संख्याओ छे, विभाज्य छे। ओके, नानकड़ो दाखलो छे पण सारो छे। आगळ वधीए बीजा दाखला तरफ। तो मित्रों बीजो दाखलो तमारी समक्ष प्रस्तुत थाय छे कि साबित करो कि 6 प्लस रूट 2 असम्य है। जो सम्य अने असम्य संख्या केवी छे ए भी तमने समझाई दूँ। जो कोईपण संख्या एवी होय कि जेनु वर्गमूळ ना निकळे एने कहेवाय असम्य। धारो कि रूट 5 ज छे, परंतु धारो कि रूट 16 ए शुं थई जाय 4, तो आ कहेवाय सम्य अने आ कहेवाय असम्य। ओके, ओके, अने जेने पी भाग्या क्यू स्वरूप में भी ना दर्शाई शकाय ए भी होय छे असम्य। अत्यारे तमारे आमां एटलुं याद रखो। तो आपणे साबित शुं करवानुं छे कि भाई 6 प्लस रूट 2 असम्य छे साबित करवानुं। तो आपणे धारी लईशुं ऊंधुं के धारो के 6 प्लस रूट 2 सम्य छे। हवे ध्यानथी सांभळजो, ज्यारे बी कोई संख्या सम्य होय तो एने तमे अपूर्णांक एटले ए अपॉन बी स्वरूपमां दर्शावी शको छो। माटे तमे आने दर्शाई शकशो 6 प्लस रूट 2 बराबर ए अपॉन बी, ज्यां ज्यां
ए અને B બંને પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. A તથા B પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. આટલું એક વાક્ય લખી દેવાનું. ઓકે, જો ધારો કે આ સમય છે, સમય હોય તો એને A upon B સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય, અસમયને ના દર્શાવી શકાય, સમયને તો દર્શાવી શકાય. હવે જ્યાં A અને B અવિભાજ્ય છે, હવે એક કામ કરો, 6 ને સામે લઈ જાઓ તો અહીંયા લખાશે √2 A upon B -6. 6 ને લસામાં લઈ લો તો √2 A - 6B upon B. હવે ધ્યાનથી જોજો તમે, આમાં A, 6 અને B આ 3 જાતની સંખ્યા આવે છે અને 3 આ જે 3 સંખ્યા છે ને મિત્રો, 3 એ કેવી છે? પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. જો A અને B અવિભાજ્ય છે, જ્યારે 6 પૂર્ણાંક છે, તો અહીંયા લખવાનું A, B અને 6 બરાબર ને, સમય હોવાથી, પૂર્ણાંક હોવાથી સમય કહેવાય. પૂર્ણાંક હોવાથી A - 6B upon B શું છે? સમય છે. હવે જો આ સમય હોય તો આ બી સમય હોય, માટે અહીંયા લખી દેવાનું √2 પણ સમય થશે, પરંતુ √2 અસમય છે. આખી દુનિયાને ખબર છે કે ભાઈ √2 શું છે? અસમય. માટે આપણી ધારણા ખોટી છે. માટે આપણી ધારણા ખોટી છે. અને જે આ સંખ્યા છે કઈ 6 + √2 એ સમય નથી, એટલે શું છે બગા? અસમય સંખ્યા છે. ટૂંકમાં તમારે એવી રીતે બતાવવાનું કે પેલા સમય છે, પછી કહેવાનું કે ભાઈ આ સમય નથી, એટલે શું છે? અસમય સંખ્યા છે. ઓકે, આગળ વધીએ. ત્રીજો દાખલો છે મિત્રો, 60, 120 અને 288 નો ગુસા અને લસા શોધો. ગુસાનો મતલબ છે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને લસાનો મતલબ છે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી. મતલબ ગુસા એટલે બધામાં સરખું હોય તે, અને લસા એટલે બધાને અંદર ભેગા કરીને આપણે નીકળવાનો ગુણાકાર, બરાબર, બધાનો અવયવી. ઓકે, લેટ્સ બિગિન. આના માટે તમે ગુસા લસા હું તમને કઈ રીતે શીખવાડું જોઈ લો. પહેલાં બધામાં એક જ રીત આ ચાલશે. તો 60ના તમારે ભાગલા પાડી લેવાનો. જો ડાયરેક્ટ આવડે તો ડાયરેક્ટ પાડી લો, અને ના આવડે તો આના તમે આ રીતે બી પાડી શકો છો. અત્યારે આપણે આ પાડી દઈએ. 2 વડે ચાલશે કે બેકી સંખ્યા છે 30, અહીંયા આવશે 15. 3 વડે ચાલશે, 3 × 5 = 15, 5 × 5. જો 2 × 2 = 4, 12, 5 = 60. પછી 120 ને બી આવી પાડી દઈએ, એ બી આવી જશે આમ જ. 120માં આવશે 2 વડે ચાલશે બકા 60, 30. 2 વડે ચલાવો એટલે અડધા કરતા જવાનું, 15. જ્યાં સુધી રકમ અડધી થાય ત્યાં સુધી 2 વડે ચાલે. 3 × 5 = 15, 5 × 5. અને પછી 288. હંમેશા યાદ રાખજો, કદી બી કોઈ બી ઘડિયાને હંમેશા પહેલાં 2 વડે, પછી 3 વડે, પછી 5 વડે, 7 વડે, 11 વડે, 13 વડે, 17 વડે, આ રીતે અવિભાજ્ય વડે જ કરાવવાનું. કદી શોર્ટકટ નહીં મારવાનું, 4 વડે, 6 વડે એ રીતે નહીં કરવાનું, 9 વડે, કેમ કે ઓલરેડી એ ચાલે છે બીજી રકમ વડે, 2 વડે. નાના વડે ચલાવવાનું ટૂંકમાં. 144 અને અડધા, હજી 72, હજી 2 વડે ચાલશે, 36 × 2 = 72, 18 × 2 = 36, 9 × 2 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3. હવે આપણે એક કામ કરો, આને તમે લખી લો અહીંયા. તો પહેલાં લખી દઈએ અહીંયા 60, અહીંયા લખી દઈએ ને, અહીંયા જગ્યા જ છે. 60 ને લખાશે આપણે 2 × 3 × 5, અને 120 ને લખાશે 2 × 2 × 2, 3 × 5, અને 288 બરાબર કેટલી વખત છે? 5 વખત. 2 2 2 × 3 × 3. ગુસામાં આપણે શું કરવાનું ભાઈ? પહેલાં ગુસા સુધી નાખીએ. અહીંયા જે બધામાં આવે એ લઈ લેવાનું. પહેલાં તો 2 2 2 2 આવે જ છે. ઓકે,
પછી બીજા 2 આમાં છે પણ આમાં નહીં, એટલે એવી ના આવે, બધામાં આવશે, 3 એ 3માં, 3 3 3 બધામાં છે. તો આપણો જે ગુસ્સા આવશે, જે બધામાં આવે છે એનો ગુણાકાર, તો 2 આવે છે એક વખત, 2 આવે છે અને 3 આવે છે. જોઈ લો, 2 2 અને 3, 2 દુ 4 તરી 12. આ થઈ ગયો છે ગુસ્સા આપણો 12, HCF. ઓકે, અને હવે શોધીશું લસા. લસા શોધવા માટે શું કરવાનું? શોર્ટકટ. આને આ જે છે ને, આને તમારે કાં તો બધાને જ ફરીથી ગણતરી કરો, પણ આને તમે ઘાતમાં લખી લો તો તમને ઘાતમાં શીખવાડો, એ બહુ ઇઝી પડશે. 2 ની 2 ઘાત, 3 ની 1 ઘાત, 5 ની 1 ઘાત, 120. 120માં 2 કેટલી વખત છે? 3 વખત. 2 ની 3 ઘાત, 3 ની 1 ઘાત, 5 ની 1 ઘાત, 288. 2 ની કેટલી ઘાત છે? 5. 2 ની 5, 3 ની 2. ઓકે, હવે જો લસાની અંદર હંમેશા યાદ રાખો કે જે બધામાં સરખું હોય એની મોટી ઘાત, એટલે મોટો ભય જ આવશે. લસામાં બધામાં સરખું શું છે? 2, એની મોટી ઘાત. 2 ની 5, 3, 3 ની બી મોટી ઘાત, અને નાની ઘાત નહીં લખવાની, મોટી ઘાત આવી જાય પછી નાની ઘાત નહીં. પછી 5 ની 1 ઘાત છે તો 1, જો નાની ઘાત જ હોય, એક જ હોય તો એ લખી દેવાનું. 2 ની 5 ઘાત એટલે કેટલા થાય? 32. 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16, 32, 9, 5, 32, 9 અને 5, 32 પંજા 160, 16 નવા કેટલા થાય? 144. હા, એટલે 1440 આવશે લસા. 1440 આવશે ભાઈ લસા. ઓકે, તો આ રીતે દાખલો થઈ ગયો છે. તો મિત્રો ચોથો દાખલો છે કે 2 સંખ્યાઓનો ગુસા 9 અને લસા 459 હોય અને એ પૈકી એક સંખ્યા 27 હોય તો બીજી સંખ્યા શોધો. તો તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, જ્યારે બી તમને ગુસા લસા આપ્યો હોય અને તમને એક સંખ્યા શોધવાની હોય કે બીજી સંખ્યા શોધવાની હોય, તમારે આ સૂત્ર હંમેશા યાદ રાખવાનું, બહુ કામનું છે. ગુસા ગુણ્યા લસા, બરાબર ને? ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર A ગુણ્યા B. અહીંયા એનો મતલબ જો ગુસા ગુણ્યા લસા A ગુણ્યા B, A એટલે પ્રથમ સંખ્યા, B એટલે બીજી સંખ્યા. કદાચ તમારે ગુસા પરથી લસા શોધવું હોય તો બી આવડી જશે, લસા પરથી ગુસા શોધવું હોય તો બી આવડી જશે. આ 4 માંથી કોઈ પણ 3 આપી તમે શોધી શકો. જો ધારો કે અહીંયા લખીએ આપણે, આપણને ગુસા આપ્યું છે ભાઈ 9, લસા આપ્યું છે આપણને 459 અને એક સંખ્યા આપી છે, એટલે લઈ લઈએ આપણે પ્રથમ સંખ્યા લઈ લઈએ, જેને આપણે દર્શાવીશું A વડે, બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 27. તો આપણે શોધવાનું શું છે ભાઈ? બીજી સંખ્યા. બીજી સંખ્યા એટલે B શોધવાની છે. બસ 4 વસ્તુમાંથી 3 વસ્તુ આપી જાય, સૂત્ર લગાવી દો. અહીંયા લખવાનું ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર A ગુણ્યા B. હવે ગુસાની કિંમત કેટલી છે? 9, લસાની કિંમત 459, A બરાબર 27 અને B શોધવાનું છે. 27 નીચે લઈ જાઓ તો 4 ગુણ્યા 459 છેદમાં 27 બરાબર B. બસ હવે ઉડાડવાનું છે તમારે. 9 તરી 27, 3 વડે ઉડાડવાને તો B બરાબર અહીંયા લખી દઈએ 459 છેદમાં 3, 3 એકા 3, 3 પંજા 15, 3 તરી 9, તો B આવશે 153. માટે બીજી જે સંખ્યા હશે એ હશે 153. બરાબર છે? સૂત્ર યાદ રાખો તો તમને આવડી જશે. આ નીચે સૂત્ર લખેલું છે ને, તમારે આ યાદ રાખવાનું છે કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર A ગુણ્યા B. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. તો મિત્રો પાંચમો દાખલો બી આવો છે કે ગુસા 306 અને 357 9 હોય તો લસા શોધો. તો આમાં તમે ડાયરેક્ટ સૂત્ર લગાવી શકો છો. હું લગાવી દઉં. જો અહીંયા લખી દઈએ કે લસા બરાબર A ગુણ્યા B અપોન ગુસા. ઓકે, તો આપણને પ્રથમ સંખ્યા આપી છે, આ પ્રથમ સંખ્યા છે A બરાબર, અહીંયા A બરાબર 306 લઈ લો અને B બરાબર લઈ લો 357 અને ગુસા આવશે ભાઈ 9. તો આને મિત્રો 9 વડે ઉડાડીએ. 9 તરી 27, 9 ચોક 36, એટલે 27, 34 ગુણ્યા 9 327,
એટલે અહીંયા 9 9 જતા રહ્યા એટલે વધ્યું શું હવે 34 ગુણ્યા 357 એનો આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ 357 ગુણ્યા 34 બરાબર 3 × 7 = 21 3 × 5 = 15 ને 7 ને 3 × 9 ને 10 7 × 28 ને 2 4 × 25 ને 22 ને 2 4 × 12 ને 2 14 8 ને 2 3 ને 7 11 ને 2 12 તો 22138 આનો જવાબ આવશે 22138. ઓકે મિત્રો, તો આ થઈ ગયો છે નાનકડો એક પાંચમો દાખલો અને છઠ્ઠો દાખલો બી તમારી સમક્ષ રજૂ છે કે કોઈ ધન પૂર્ણાંક n માટે કોઈ છે n માટે ધન n પૂર્ણાંક માટે 25n નો છેલ્લો અંક શૂન્ય હોય કે કેમ તે નક્કી કરો. હવે જો સાંભળજો, પહેલા તો લખી દઈએ કે ભાઈ n ધન પૂર્ણાંક છે તો n બિલોંગ્સ ટુ n ધન પૂર્ણાંક. આમ તો n શું 0 બી આવી જાય ને ધન પૂર્ણાંકમાં પણ ચાલશે. ઓકે, તો હવે આપણે લખીશું કે જો કોઈ પણ સંખ્યાનો છેલ્લો અંક છેલ્લો અંક શૂન્ય હોવા માટે તે 2 અને 5 નો અવિભાજ્ય અવયવ હોવો જોઈએ. મતલબ એમાં 2 અને 5 નો ગુણાકાર હોવો જોઈએ. તો આ 2 અને 5 નો ગુણિત હોવો જોઈએ. ટૂંકમાં લખી દો ને અવિભાજ્ય એના બદલે ગુણિત લખી દો તો બી ચાલશે. હવે જો 25n જેને આપણે લખી શકીશું 5/2 n મતલબ માટે 25n એ 5 નો અવયવ છે પરંતુ 2 નો અવયવ નથી. અને છેલ્લો અંક તમને ખબર જ છે, છેલ્લો અંક 0 લાવવો હોય તો 10 નો અવયવ 2 × 5 = 10 થવો જોઈએ. એટલે આમાં 2 અને 5 બંનેના અવયવ હોવો જોઈએ. તો 5 નો તો છે પણ 2 નો અવયવ નથી. માટે 25n નો છેલ્લો અંક 0 મળશે નહીં. 5 મળશે. એટલે સીધી વસ્તુ છે. 5 નો વર્ગ કરશો, જેટલી બી ઘાત છે 5 નો 5 કરશો તો 5 જ આવવાના છે. ઓકે, આગળ વધીએ બીજા દાખલા તરફ. તો મિત્રો આ છે સાતમો દાખલો. 336 અને 54 નો ગુસા અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી મેળવો અને તેના પરથી લસા શોધો. હવે જો જ્યારે બી ગુસા પરથી લસા શોધવાનું હોય તો પહેલાં તમારે ગુસા શોધવાનું, પછી એના પરથી લસા સૂત્ર પ્રમાણે આવશે. ધ્યાન રાખજો. ચલો પહેલાં શોધીને બતાવું. તમે અવિભાજ્ય અવયવમાં આમાં ગમે તે રીત વાપરી શકો. ધારો કે 336 પેલી તમે ઝાડવાળી રીત બી વાપરી શકો છો. તો અહીંયા જો હું આ બંનેમાં એ રીતે જ કરું છું. 2 વડે ચાલશે કેમ કે પાછળ બેકી સંખ્યા છે. 2 × 2 = 2 × 12 અને 2 × 8 = 16. ચલો હજી 2 વડે ચાલશે. બાકી પછી બેકી સંખ્યા છે 84. 2 × 8 = 16 ને 2 × 4 = 8. હજી 2 વડે ચાલશે ભાઈ 42. 2 વડે ચાલશે ભાઈ 21. 3 વડે ચાલશે હવે 3 × 7 = 21. 7 × 7. આને લખવા માટે જગ્યા વધારે જોઈએ નહીં. ચલો આને 2 વડે ચાલશે કે પાછળ 4 છે 27. હવે 3 વડે ચાલશે 3 × 9 = 27. 3 × 3 = 9. 3 × 1 = 3. ઓકે, ચલો આનો આપણે મેળવી નાખીએ ગુસા. ગુસા મેળવવાની રીત તમને ખબર જ છે. પહેલાં લખી દઈએ આને. આમ તો ડાયરેક્ટ બી તમને આવડતું તો લખી દઈએ 2 2 2 2 4 વખત અને 3 × 3 3 × 7 2 2 4 2 8 8 તરી 24 24 નહીં 2 2 4 2 16 તરી 48. ઓકે, અને પછી લખીએ 54. 54 ને લખીશું આપણે 3. હવે જો ગુસ્સામાં બંનેમાં સરખું એ લઈ લેવાનું. તો બંનેમાં સરખું શું છે 2 અને 3. બીજું કશું સરખું નથી. હા, બંનેમાં હોવું જોઈએ. તો ગુસ્સા આવશે ભાઈ 2 અને 3. તો 2 તરી 6. અને ગુસ્સા પરથી હવે લસા શોધવા માટેનું સૂત્ર તમને સમજાવી દઉં. લસા બરાબર બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર a × b અપોન આવશે ગુસા. તો ચલો ભાઈ a અને b એટલે બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર. બંને સંખ્યા શું છે 336 અને 54 ગુણ્યા અપોન 6. એટલે 6 ગુસા છે. 6 × 9 = 54. આને કાપી નાખો અને 9 વડે અહીંયા ગુણાકાર કરી દઈએ. 9 × 54 ની 5 9 તરી 27 ને 5 32 ની 3 9 તરી 27 ને 3 30. તો 3024 આવશે એનો લસા. ઓકે, આગળ વધીએ. તો મિત્રો આ છે આઠમો દાખલો. 660 અને 252 નો ગુસ્સા અને લસા શોધો. તો ચલો આપણે બી શોધી નાખીએ 660 અને 252 નો ગુસ્સા અને લસા.
તો પહેલા 660ના ટુકડા કરી દઈએ અને 252ના બી ટુકડા કરી દઈએ. આ વખતે બંનેને હું બે જોડે જોડે ચલાવજો. બે વડે ચાલશે કારણ કે પાછળ બે છે બરાબર ને, આમાં એટલે 0 છે. બેકી સંખ્યા તો ચાલે. 2 દુ 1, 2 કીધું 4 ને 2 છંગ 12. બોલો આ બે વડે ચાલશે? આ ચાલશે કે 2 1 2 115 એના અડધા કરી દો ભાઈ. આ બી બે વડે ચાલશે 63. હવે અહીંયાથી બે વડે ચાલવાનું બંધ થશે. બંનેમાં એકી સંખ્યા છે તો બોલો 3 વડે ચાલશે. 5 ને 1 7, 2 નહીં ચાલશે. 3 વડે 7 આવે તો ના ચાલે. આ ચાલે છે. 3 ને 6 9, હા ચાલશે. 3 દુ 6. હજી આને ચાર્જી ચલાવીશું. પેલા આ 3 વડે નહીં ચાલશે તો શેના વડે ચાલશે? 7 વડે ચાલશે. 7 1 7 નહીં ચાલશે બરાબર ને. ઓકે 11 વડે ચાલશે. મને લાગે આપણે મિસ્ટેક કરી લાગે છે. નહીં 11 વડે બી નહીં ચાલશે. કેમ નહીં ચાલવું જોઈએ ને 11 વડે? 330ના અડધા 162 થાય ભાઈ. કેમ આવું? હા હવે આ 5 વડે ચાલશે. 5 તરી 15, 5 1 5 તરી 15. ઓકે અને 3 વડે બી ચાલવાના હતા તો 11 વાંધો નહીં. પહેલાં 3 વડે ચાલવાનું. 11 1 11. ઓકે તો હવે આ 3 વડે ચલાવી દઈએ આને. 3 7 21, 7 1 7. હવે આ બંનેને લખી નાખો. 660 બરાબર 2 ની 2, 2 ગુણ્યા 2 પહેલાં 3 લખી દઈએ, પછી 5, પછી 11 અને પછી શોધી નાખીએ 252 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7. હવે ગુસ્સામાં બંનેમાં સરખું હોય લખવાનું. 2 2 સરખા, 3 3 સરખા છે. બીજું કશું સરખું નથી તો ગુસ્સા અહીંયા જ લખી દઈએ ભાઈ. ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ 2 દુ 4 તરી 12. ઓકે અને લસા લખવા માટે પહેલાં ઘાતોમાં લખો ભાઈ. લસામાં આવી રીતે ડાયરેક્ટ નહીં લખવાનું. 2 ની 2 ઘાત, 3 ની 1 ઘાત, 2 ની 2, 3 ની 1, 5 ની 1, 11 ની 1 અને 252માં લખીશું આપણે 2 ની 2, 3 ની 2 અને 7 ની 1. બધા એક જેવા દાખલા આપે છે એટલે ફટાફટ ગણી નાખીએ. તો મિત્રો લસાની અંદર હંમેશા યાદ રાખો તમારે કે જે બંનેમાં સરખું એની મોટી ઘાત. તો બંનેમાં સરખું છે 2 2 ની મોટી ઘાત આવી જશે. બંનેમાં સરખું છે 3 3 ની મોટી ઘાત આવી જશે અને જે બાકી વધે લખી દેવાનું. 5 ની 1, 11 ની 1 અને 7 ની 1. હવે ગુણાકાર કરીશું ભાઈ. 2 ની 2 ઘાત એટલે 4, 9, 5, 11 અને 7. 4 9 36, 36 5 180. આટલાનો ગુણાકાર અને 11 7 77 આનો ગુણાકાર. હવે આપણે આનો ગુણાકાર કરી દઈએ કે ભાઈ 77 ગુણ્યા હું 18 કરું છું, ઇઝી પડશે. 7 7 8 7 56 ની 5, 8 7 56 63 અને 56 ને 6 62 એટલે થાય ને. એટલે જો 8 7 56 ની 5, 8 7 56 ને 5 61, 1386 તો 1386 0. આ આવ્યો તમારો લસા બરાબર. તો લસામાં હંમેશા આ રીતે ગણી નાખવાનું. આગળ વધીએ મિત્રો. 9મો દાખલો થોડોક અલગ છે. જો સંખ્યા 2520ના અવયવીકરણ કરતાં 2 ની 3, 3 ની p ગુણ્યા q ગુણ્યા 7 મળે તો p પ્લસ q શોધો. દાખલો તમને એમ લાગતો કે અલગ છે પણ હકીકતમાં છે બપ્પુ દાખલો, કારણ કે તમારે ખાલી અવયવ પાડવાના છે, પછી તો બધું તમને આવડી જશે. ઓકે કોના અવયવ પાડવાના છે? 2520. તો ચલો ભાઈ 2520ને પાડી દઈએ આપણે અવયવ. 2520 બોલો બોલ કિસસે ચલેગા? 2 से ચાલશે, 0 પાછળ છે. 2 દુ 4, 2 છંગ 12 અને 0 ના 0 1260 એટલે થશે ને. ભૂલ તો નહીં થતી ને. 22 ને 2 છંગ 12 ના બરોબર છે. 2 વડે ચલાવો જી. 2 છંગ 12 ને 63. अभी भी 2 से ही चलेगा જ્યાં સુધી 0 છે. जब तक है 0. 2 તરી 6, 2 કા 2, 2 પંચા 10. હવે નહીં ચાલશે. હવે ચાલશે 3 વડે કે બધાનો સરવાળો 3 ના ઘડિયા 3 1 3, 3 પંજા 15. હજી બી 3 વડે કે 5 ને 1 6 થાય છે એ તો તમને ખબર છે ને. 3 1 3 પંજા 15. હજી ચાલશે 5 વડે. 5 7 35, 7 7 1 7. તો ભાઈ હવે આપણે આને પતાવી દઈએ કે 250 ભાઈ ઊંધું સીધું થઈ ગયું બરાબર લખાશે. ચલો 2 ની કેટલી ઘાત આવશે ભાઈ? 3. 3 ની 2 બરાબર ને 5 અને 7. તો અહીંયા લખી દઈએ 2 ની 3, 3 ની 2, 5 ની 1 અને 7 ની 1 અને એના નીચે એના ભાઈ લખી દઈએ. એનો જે જવાબ આપણને આપ્યું છે ઉપર 2 ની 3, 3 ની p q 1 એ તો છે જ 7. ઓકે તો ભાઈ આ જે p છે સરખાવશો ને તો p બરાબર 2 ઘાત તો p બરાબર આવશે 2 અને q બરાબર આવશે 5. તો p પ્લસ q આવશે આપણો 2 પ્લસ 5 તો 7. આ તમારો જવાબ આવી ગયો p પ્લસ q બરાબર 7.
ઓકે, એટલે દાખલો ગણીને સરખાઈ દેવાનું રહે તમારે. ચલો છેલ્લો દાખલો જોઈએ. તો મિત્રો આ છે છેલ્લો દાખલો કે લસા 91 143 નો 1001 હોય તો ગુસા કેટલો? ભાઈ 91 ને 143 143 બરાબર, નામ સાંભળ્યું હશે હવે ને. 143 એના અવિભાજ્ય હવે હું તમને આવી ગયો. 143 નો મતલબ જ થાય છે 13 11 13 ગુણ્યા 11. 13 काम कर और 9 2 11 हो जा, बराबर ने. ओके, तो लेट्स बिगिन. 13 काम करे 9 2 11 ना લસા પરથી ગુસા શોધવાનું સૂત્ર શીખવાડે ને તો યાદ રાખજો. જો ભાઈ ગુસા બરાબર ગુણ્યા a ગુણ્યા b અપોન લસા, એટલે જે બે સંખ્યા છે એ 13 જે 91 છે એ લઈ લો તમે. a બરાબર 91, b બરાબર 143, બરાબર ને. અહીંયા મૂકી દો 91 143 અને લસા આપણને આપ્યું છે 1001 એટલે 1001. હવે આની અંદર જો તમારે ઉડવાનું તો છે જ. આ લસા હંમેશા ઉડે, ઉપર નીચે ઉડે, ગુસા બી ઉડશે તો ઉડશે જ. એટલે આ 13 થી 13 વડે તો ઉડશે જ. આ બી જેને ઉડાડવું, ધારો કે અહીંયા ઉડાડી દઈએ 13 સિત્તા, ચલો આને ઉડાડી દઈએ ને 13 11 13 ગુણ્યા 11 143 થાય તો 13 વડે આ બી ઉડાડશે. 13 સિત્તા 91 અને 9 વધ્યા 13 સિત્તા 91. ઓકે, અને હવે આ બી ઉડી જ જશે ને. હવે હજી ફરીથી ઉડી જાય છે. એટલે કેટલા બધા ઉડશે? એટલે 11 જો ફરીથી નીચે લખીને ઉડાવીએ 11 ગુણ્યા 77 11 સિત્તા 77 13 સિત્તા 91. તો ભાઈ આ જવાબ આવી ગયો છે આપણો. જે ગુસા વધ્યું છે, જે ગુસા આ બરાબર કેટલા આવશે? 13. તો આની સાથે આ જે છે 10 દાખલા ટોપ પૂરા થાય છે. તો મિત્રો આશા રાખું છું તમને બધા દાખલા ખબર પડી ગયા છે. મેં ઇઝી રીતે શીખવાડ્યા છે. બીજા બી કોઈ બી તમારે શીખવું હોય, જાણવું હોય તો આપણા ચેનલ પર બધા મોસ્ટ ઓફ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન આપેલા છે. તમે એને જુઓ, શીખો અને કોઈ નવી વસ્તુ તમારે જાણવી હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. તો તૈયારી કરો, આગળ વધો. શુભમ.